لبهای میگون میگیری تا دلی خود را دم خالی کند خون میگیری تا دلی خود را دم خالی کند خون میگیری دوش بر سوزی دلی من گریه ها میکرد شم دوش بر سوزی دلی من گریه ها میکرد شم چشمی من اون گریه را می دل و افسون میگیری چشمی من اون گریه را می دل و افسون میگیری اون شبنم دور بود ایومی لیلی هر صبح اون شبنم دور بود ایومی لیلی هر صبح عثمان شب تا سحر بر مولی مجنون میگیری عثمان شب تا سحر بر مولی مجنون میگیری بروخی زردم ببین خطای اشکی سرخ را بروخی زردم ببین خطای اشکی سرخ را این نشانهای سیم شب چشمی من خون میگیری این نشانهای سیم شب چشمی من خون میگیری شب که میخوندی هلالی رو میراندی بناز شب که میخوندی هلالی رو میراندی بناز در درون پیشی تو میخند دل و بیرون میگیری در درون پیشی تو میخند دل و بیرون میگیری در درون پیشی تو میخند دل و بیرون میگیری ҳамин тарона умри бештар аз 60 сола дорад ва шаклу шеваи ҳамин тарона бозгӯкунандаи як мактабе аст ки воқеан ҳам наслҳои навро барои мо пешниҳод кардааст ва як шаклу шеваи хосае ҳаст ки мо зери ҳамин шаклу шева як ҳунарманди хеле маҳбубро мешиносем як ҳунарманди шинохта як ҳунарманди ҳирфаӣ як нафар композитор ва яке аз устодони санъат ки воқеан ҳамин мактабро як мактаби бузургро барои наслҳои мо гузоштанд яъне дӯстони иззатманд ин барномаи хотираҳост ва тасмим гирифтем ки дар ҳамин барнома атрофи ҳамин шахсияти бузург абдулло назирӣ ҳарф бизанем аз зиндагиаш аз офаридаҳояш аз эҷодиёташ ва аз таронаҳояш ва воқеан ҳам чанд таронаашро дар ҳамин ҷо бозхонӣ кунем ва аллакай таронаи хеле зебояшро иҷро кардем мо ҳамроҳи фирӯз файзуллоев як нафар аз ҳунармандони ансамбли фолклорию этнографии
ганҷинаи филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев. Ҳамчунин имрӯз дар барномаи мо қарор доранд мутрибони ҳамин ансамбл ки навозиши хеле зебо доштанд ва қарор аст ки таронаҳои зебои устодро барои мо шумо иҷро бикунанд, то дар ҳамои ҳамин таронаҳо мо хотираҳои хуберо аз ҳамон давраҳо шурӯъ аз солҳои 50 ба ин тараф ёдоварӣ бикунем. хуш омадед ба барномам. саломат бошед Заринабону. саломи худ ва саломи кулли дастаи мутрибони ансамбли фолклори этнографии ганҷинаи филармонияи давлатии тоҷикистонро ба шумо ва ба мардуми азизи кишвар мерасонам. ташаккур ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина ки моро ба як барномаи зебо даъват намудед. дар ибтидои барнома аз умри ҳамин тарона гуфтем, умри 60 сола, ва ҳамин тарона борҳо бозхонӣ шуд аз ҷониби гӯям ки ҳамин сулола, аз сулолаи Назриевҳо, ва баъд аз он мо дидем ки овозхонҳои дигар низ ҳамин таронаро бозхонӣ мекунанд. таронае ҳаст ки садои хеле қавиро талаб мекунад, садои зеборо талаб мекунад. Бозам ҳамон шаклу шеваи Назриев ҳаст. бале, устод Исмоил Назриев ба мо бар консерватория милли дарс мегӯянд. мактаби ҳунарӣ аз сарчашма гирифта аз устод Ака Шариф Ҷураев ва падари бузургворшон устод Абдулло Назриев моро бештар асарҳои пурмазмун ки онҳо ба мерос монданд, яъне эҷод карданд ба ғазали классикон ва муосирон, дар консерватория ба мо тӯли 5 сол дарс гуфтанд. асаре ки мо имрӯз ҳамроҳи дӯстони навозанда иҷро кардем, лабҳои майгун бар ғазали Бадриддин Ҳилолӣ буд ва бештари эҷодиёти ин ҳунарманд такя кардааст ба классикон. хеле аз эҷодиёташон ба шоирони классик вобаста ва воқеан ҳам агар ба адабиёти классик назар афканем, офаридаҳои воқеан ҳам адибони классик як каме мушкил аст, мушкилфаҳм аст, аммо гӯё ҳамин гуна таронаро интихоб карданд ки як забони хеле оммафаҳм ва гӯё ки ҳамон шеърҳоро муосир карданд, новобаста ба оне ки бубинед ки дар кадом давра сароида шуданд. агар имрӯз ман фикр мекунам шеъри сода мехонданд, то ба ин вақт яъне омада намерасид ва ҳар як чизе ки эҷод карданд ин як маҳбубияти хоси худашро дошт. масалан як асари пурмазмун, ғазали пурмазмун буд ва оҳангам хеле ҷазоб ва дилчасп эҷод карданд ки то ин замон омада расид. ва тасмими устодан аст моҳҳои наздик китобеам аз як маҷмӯаи сурудҳои устод Абдулло Назриев ба адвор гирифта шудааст, яъне ба тарзи нота гирифта шудааст. хато накунам номи китоб асри ман аст, ба моҳҳои наздик инам рӯи чоп мебарад. яъне як маводи таълимӣ мешавад. бале, хеле китобро пурра фаро гирифтааст ғазалҳои классикон. муосирон хеле кам ҳастанд ва бештари асарҳое ки дар он ҷо ба адвор нотабардор шудааст ин бар ғазали классикон аст. биёед дар бораи манзалат мақоми ҳамин тарона ҳарф бизанем, зеро ин таронае ҳаст ки ин таронаро бобоҳои мо, падарони мо шуниданд ва дар ҳавои ҳамин тарона давраи ҷавонӣ ронданд ва ба ростӣ ки мо шумо дар ҳамон давра набудем, аммо ҳамин тарона то давраи мо омад ва мо ҳамин таронаро ҳамчун шунаванда шунидем, аммо худи шумо инро гӯем ки як маводи таълимие ки иҷро кардед. барои шумо ҳамин мавод аз худ карданаш мушкил буд, осон буд? чӣ қадру манзалате дарёфт дар назди қалби шумо? асарҳое ки ба мо бештар дар даври таҳсил устод Исмоил Назриев пешниҳод мекард, дар аввал гӯем хеле душвор буданд. яъне ғазалро аз ёд кардан масалан ин душворие надорад, ё классик бошад ё муосир, лекин вақте ки ба оҳанг созмандӣ мешавад, яъне оҳанг мебанданд, хеле тарзи иҷрояш душвор буд. оҳиста оҳиста бо мурур инҳоро мо омӯхтем. мусиқии суннатии тоҷик ин аз ниёгон ки ба мо мондааст, ин тавассути устод шогирд омадааст. имрӯзҳо масалан асри 21 аст, пештар ин адвор нотабардорӣ ки набуд, сурудҳо аз забон ба забон, аз гӯш ба гӯш, яъне аз устод ба шогирд, аз ҳамхел аз падар ба писар мерос то ба ин замон меомад. ва воқеан ҳам устоди шумо Исмоил Назриев аст ва яъне писари Абдулло Назриев. дар бораи падар чӣ мегӯянд, дар бораи устодии падар? оне ки як устоди хеле сахтгир буданд, омӯзгори сахтгир буданд ва ё баръакс хеле меҳрубон, хеле ҳалим? устод баъзе ҳолатҳое мешавад ки суҳбат мекунем ва Исмоил Назриев дар донишгоҳи давлатӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ, хато накунам зиёда аз 27-28 сол кору фаъолият доштанд. вақте ки консерватория таъсис дода шуд, писарашон устоди азиз мо Исмоил Назриевро мегӯянд ки ин корро
ҷамъбаст мекунӣ ва рафта дар консерватория дарс медиҳӣ. Мактаби ки аз устодам Акашев Ҷураев омӯхтам ва то ба имрӯз ин мактабро идома медиҳӣ. Ва доимон мегуфтанд хеле сахтгир, ҳатто як асаре буд дир дар сари он наргиси мастона шуд охир номи суруд аст ки ва инра бакаи азизи мо Соҳиб Назиров низ бозхонӣ карданд ва хеле аз ҳунармандони ҷавони суруд бозхонӣ карданд. Соҳиб Назиров бо тарзи гӯем замонавитар бале бозхонӣ карданд. Дар яъне тавлиди он суруд, эҷоди он суруд устод мегуфтанд ки аз шаб то дили шаб соат 3 ки қариб ба субҳ фаро мерасид, хеле дар дасташон Абдул Назиф устод асбоб ва дар дасти устод яъне писарашон Исмоил Назиф низ асбоб ҳамчунон кор мекардааст ки вақте ки модарашон меомадааст ки бачаҳо мақсад хоб мебаранд, хеле ҷавон буданд он замону халал нарасонад мақсад он каса равон мекарданд. Мегуфт ҳатто оҳанге мешуд, мегуфт ки то субҳ 6-та як оҳанг вақте ки ба худ меомад, яъне оҳанг дар мусиқи талъа мешуд, эҷод мекарданд, баъд барои писаро иҷозаи хоб карданро медод. Яъне хеле сахтгир. Бале. Биёед дар идомаи барнома як таронаи дигарро бишнавем. Кадом таронаашонро пешниҳод мекунед? Як суруд дар ҷашни фалак ҳамроҳи дӯстони навозанда тайёр карда будем. Қисмати аввали суруд аз Равоншод Тағйёмот Хушбахтов буд, фалак ва қисмати дуюми асар аз устод Абдулло Назиров. Яъне ду шаклу шеваро ба ҳам тавъам кард. Бале. Бубинем ки чӣ гуна мебаре. Маромад. Саломат бош. در دو عالم هیچ چیز بهزیدی داری تو نیست، هیچ کس رو من نمیبینم کی به موری تو نیست، یه من نمیبینم کسی هرگیز در این داری فنا، من نمیبینم کسی هرگیز در این داری فنا، به سوال و جستجوی تو کی خریداری تو نیست، یه به سوال و جستجوی تو کی خریداری تو نیست یومی. مشق و تحسینی جنونی روز و شب یادی شما، یه مشق و تحسینی جنونی روز و شب یادی شما، همچو من در بین موش تا کان گرفتاری تو نیست، یه همچو من در بین موش تا کان گرفتاری تو نیست یومی. بریخت از سودای تو خونی دل ما را به هیچ گناهی، بینوازدم ای خسته ای شمشیری جفا را باره به نگاهی، بینوازدم ای خسته ای شمشیری جفا را باره به نگاهی، بادی سحر از روضه رضوان خبر آورد امروز به گلزار، ای سروی روان است مگر پیک سوارا، در کوی تو راهی، ای سروی روان است مگر پیک سوارا، در کوی تو راهی. کس نیست که بر بوی گلیسان جمالت در باغ طرب نیست، چون لال از غم چاک زند جیبی قبا را افکنده کلاهی،
عیبی قبا را افکنده کلاهی زنجیری سری زلفی تو را با همه خوبی سنبول نتوان گفت هرگز نکند هیچ کسی مشکی خیتا را نسبت به گیاهی هرگز نکند هیچ کسی مشکی خیتا را نسبت به گیاهی از حالی پریشانی کمالت خبری نیست ای ها چی تدبیر اون کیست که تقریر کند حالی گدا را در حضرت شاهد اون کیست که تقریر کند حالی گدا را در حضرت شاهد اون کیست که تقریر کند حالی گدا را در حضرت شاهد خیلی زیبا در алоҳидагӣ ҳамин ду тарона воқеан ҳам дар қалбҳои ҳар яки мо мавқеи хоса доранд аммо тавъам кардани ин ду тарона ва ба қавле микс кардани он гӯё ки як таронае шуд ки рӯҳи инсонро болида мекунад қалби инсонҳо мерақсад кӣ пешниҳод кард ки ҳамин ду тарона тавъам шавад ва кай якҷоя шуд ҷашни фалакро дар филармонияи давлатии тоҷикистон ҷашн мегирифтанд ва қисмати суруде ки ҳозир мо дар инҷо иҷро кардем қисмати охираш яъне ин асар аслан аз суруди се зарб гирифта шудааст ва зарби якум бар зарби хунбӣ буд ва қисмати дуюмаш зарб мерафт ва қисмати охираш уфал вақте ки мо инро иҷро карда будем дар ҳамон сурудҳое ки барои ҷашни фалак пешниҳод шуда буданд дар он ҷо комиссия гӯш мекард ва вақте ки ин сурудро хондем дар филармония ва суруди дидори то аз равоншод тағоирмурод хушбахтов ки қисмати аввал бар ғазали мавлавии ҷунунӣ иҷро кардем ва инро хондем қисмати дуввуми суруди тағоирмурод хушбахтов рубоиятҳои хаём буданд ва қисмати севумаш ғазали саидо нигаҳи масти ту хони дили аҳбоб хӯрад ин ғазал буданд ва ҳар ду сурудҳо гӯем сурудҳои силсилавӣ буданд се қисмат суруд буданд ва аз суруди тағоирмурод хушбахтов қисмати аввалашро гирифтанд ва аз суруди абдулло назиров қисмати охирашро интихоб карданд ва мо ҳамроҳи дӯстони навозанда инро якҷо карда машқ кардем хеле хуб баромад хеле зебо буд ва як таҷрибае ки ҳангоми интихоби ин ё он тарона ки масалан як навгонӣ ворид мекунанд мо бисёр ҳолатҳо аз коста шудани тарона меҳаросем аммо як таҷрибаи хеле хуб як таҷрибаи бо муваффақият чун ман гумон мекунам ки таронаҳои абдулло назирӣ таронаҳое ҳастанд ки он таронаҳоро агар ҳар нафаре як каме маҳорат дошта бошад як каме аз мусиқӣ огаҳ бошад он тарона зебо мебарояд дар ҳар давру замон бале рости эҷодиёти абдулло назиров вақте ки мо тури 5 сол омӯхтем хеле душвориҳо буд ва зарбҳои гуногун дорад бо зарбҳо фарқ мекунад душвортар аст масалан фалаки равона гӯем ин чиз дар минтақаи хатлун хеле маълум машҳур аст ва ҳама мардум васеъ истифода мекунанд ва ин зарбе ки бештари сурудҳоаш иҷро шуданд бале зарби хунбӣ ин бештар дар ҳамон қалъаи хунбӣ минтақаи қаротагин ва дарвоз хеле ин зарб маълум машҳур буд ва хато накунем зиёда 90% сурудҳои акашариф ҷураев низ ва сурудҳои абдулло назиров ки хеле сурудҳо зиёд сабт кардага ҳастанд онҳо дар ин зарби хунбӣ ҳастанд дар фалак ҳам эҷод кардан хеле сурудҳо ҳаст ва бештари сурудҳоашон ба зарби хунбӣ аст ва воқеан мо ҳамчун як шунавандаи оддӣ ҳамон таронаҳоро ба хотири болидарӯҳии рӯҳу равонамон дар лаҳзаҳои алоҳида гӯш мекунем аммо бубинед нозукиҳои таронаи устодро ки ҳар як таронае ки пешниҳод мекарданд гӯё ки на танҳо ба хотири шунидани масалан як шунаванда на танҳо ба хотири як давра бошад гӯё таронаҳое ки илман асоснок шуданд ва гуфтед ки дар консерватория аз рӯи масалан илм аз рӯи ҳамон зарбҳо қонуну қоидаҳое ки масалан дар бахши мусиқӣ аст омӯхта мешавад яъне илман асоснок шудаанд хеле аз устодоне ҳастанд ки дар консерватория мо хушбахтона дар барои ин шахсиятонаҳои санъати тоҷик биём хато намекунем кору фаъолият мебарем ҳар яке аз ин ҳунармандон китобҳои жанри фалакро
چاپ کردند و فلک هم در فهرستی جهانی شد بله. و اثرهایی که در ادوار گرفتند این کتاب‌ها حالا برای تمام خواننده، برای تمام دانشکده دولتی و کنسرواتور و کالج دلخواه شخص میتواند که اگر سواد موسیقی داشته باشد از روی نوت ادوار به ادوار گرفته باشند میتواند سرود اجرا کند و آزادانه آهنگ از خود نماید. و واقعا به فرق از مثلا ترانه‌هایی که بعد از سالهای 80 بعد از سالهای 85 افشا شدن، ترانه‌های عبدالله نظری یک کمی بروقت‌تر بودند و مشکلی در همین بود که مثلا اون چیزی که به سرشون می اومد همون ترانه رو یک باره به سادگی ثبت کرده نمیتوانستم. مثلا اون نوایی که مثلا به سرشون می اومد تلفن موبیلی نبود که اون همون لحظه ثبت شود که از خاطره فراموش نشود. بله، این گواهی میدهد که خیلی استاد ذکی بودن، خیلی خاطره قوی داشتن. بله خیلی خاطره قوی داشتن که مثلا این قدر ایجادیاتی که سرودهایی که ایجاد کردن اینو در خاطرش نقش بست. و استاد اسماعیل نظری فهم در بعضی درس‌ها زمان دانشجویی میگفت خیلی آهنگ‌هایی بودند که مثلا زمان‌های پیشتر ایجاد شدن از سبب نبودن یعنی شرایط نبودن اینا بیشتر ثبت نشدن، فقط در خاطر استاد است و بعضیش استاد با یک اسباب خارجی میوزا نواخته است و بیشتر اونها رو اکنون که علم رشد کرد اونها رو اکنون در بدوار میگیرن و از این پس دیگر برای خواننده مانعی نیست. خیلی یعنی که کار خوبتر میشه، آسان‌تر. همین ترانه‌ها زیادن در خزینه‌شون. راستی خیلی زیاد ایجاد کردن، شاید زیاده از 100 سرودش رو اگر که شنونده تا حالا نشنیده. زیاد از سرودایی که ثبت نکردن. یک دو ماه پیشتر من استاد شنیده بودم که ناگهانم خیلی سرودن. سرود با مجنون چنین گفت روزی پدر. راستی من این آهنگ رو نشنیده بودم تماما، نه از استاد اسماعیل نظیف نه از عبدالله نظیف سرام شد. ثبت هم ندارد این رو. بعد پرسیدم که این آهنگ بسیار مثلا دلنشین است، شعر هم بسیار خوب، گفتن که این سرود ثبت ندارد. همین گونه نیتشون مقصدشون هست که همون ترانه‌هایی که مثلا ثبت نشدن در یک زمان سراییده شدن از نو تکمیل داده شدن، از نو پیشنهاد شدن. این کار رو کردن و یک استادی بسیار بزرگ داشتیم در کنسرواتوار ملی روان ارشاد بود، استاد میرزا سعید نوری‌دینویچ. خیلی سرودها رو به ادوار گرفته بودند. راستی دیگر استاد از دنیا درگذشت و کار گیم قفا ماند. همون سرودهایی که کهنه‌ای که مثلا زیادی مردم رفته بودند زیرا که اونها ثبت نشدند. از این خاطر اونها رو استاد اسماعیل نظیف سرجم کردند و کتاب با نام عصر من شاید ماهای نزدیک از چاپ میبرد و این سرودها رو مردم دسترس کرده میتونند، دانشجویان دسترس کرده میتونند. خیلی خوب، در ادامه برنامه بیاید یک ترانه دیگر بشنویم. کدام ترانه رو انتخاب میکنید؟ هوای سیل بر رباط‌های خلقی اجرا میکنیم. این ترانه رو زمانهای پیشتر شمخور رودینبکوف نیز خواندند و اگر خطا نکنم این ثبت نشده است. بعد از آن سالهای 75 این استاد خواندند، بازخوانی کردند. بله بازخوانی کردند که این سرود ثبت شده است. با همراه مطربان اجرا میکنیم. مزن سرمکی به سرمه جوانی، مزن سرمکی به سرمه جوانی، اگر سرمه زنی جانم ستانی، اگر سرمه زنی جانم ستانی، مزن سرمه بلو چشمانی مستد، مگر جلاد جانی عاشقانی. ای هوای سیره گلچیدن ندارد ای که بلبل زونه، نالیدن ندارد ای هوای سیره گلچیدن.
کی ما باشم از غمت آکشم کوکل سنبول تو ساغر پرمای من و رخ چنگول تو شبنمی دیده من دردی عاشق زی تو بهتر نشود اگر از عشق میسر نشود یکی در راهی تو ششتر نشود تو کی ما باشم از غمت آکشم کوکل سنبول تو ساغر پرمای من و رخ چنگول تو شبنمی دیده من. دوستان عزتمند، این برنامه خاطره هاست و ما امروز تصمیم گرفتیم که اطراف یک نفر از شخصیت های حرف بزنیم که واقعا هم در عالم موسیقی کسبی تاجیک مقام خاصه دارند. یاد از استاد موسیقی تاجیک عبدالله نظری بکنیم و باید بگویم که امروز در مهمانی ما قرار دارند فیروز فیض‌الله‌یف، یک نفر از هنرمندان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام یکاشریف جورایف و فعلا یک ترانه کلیدی استاد رو اجرا کردن، یک ترانه‌ای که واقعا هم خیلی معروفیت خاصه دارد در فضای موسیقی تاجیک، یعنی ترانه هوای سیر و میخواهم اطراف همین ترانه یک کمی مرور بکنیم، زیرا که بعد از اون که همین ترانه آفریده شد از جانب استاد، بعدا همین ترانه رو ما در شکل گروهی از جانب همین آیله شنیدیم که خیلی زیبا اجرا کردن و یعنی ما گفتنی هستیم که نفوذ همین ترانه کاسته نشد از اصلش بعد از اون که چند مراتبه بازخوانی شد. سالهای 75 74 75 این سرود رو وقتی که اجرا کردند و در آهنگ نیز ثبت نمودند، پیشتر از آن استاد شمخور رودنبی گفت یکی از هنرمندانی بود است در منطقه درواز این آهنگ رو اجرا کرده است و وقتی که اجرا کردند سرود یعنی با پورگی نبود، قسمتی دیگر از این قسمت دوم اثر دیدن از زیادت اگر تر نشود و این قسمت رو استاد عبدالله نظری با آن همراه نمودند و ثبت کردند و این سرود که برای محفل ها، برای شادی مردم هم، اگر برای بعضی انسان هم غزلند پورا بسیار غزل در محفل غزل هم بسیارتر خوانده نمی شود که یکی از سرودهای شوخ، بله سرودهای تنتنوی، سرودهای شوخ هم بعضی وقتا لازم است و این سرود رو وقتی که آهنگ بستند اجرا کردند و تا امروز این سرود رو قریب همه گویم جوانان امروزه در تمام محفل ها اجرا میکنند با طرز زمانوی، یعنی با اسباب‌های زمانوی اجرا میکنند که از یعنی از یاد و از دیده مردم سرود دور نشده است. و اگر در مورد مکتب استاد عبدالله نظری حرف بزنیم، حتی من باور دارم که نسل‌های بعد از ما حتی مثلا همون یک لحظه ترانه رو بشنوند، همون شکل و شیوه فرق میکند. درست که بعضا رویه های هست که رویه های موسیقی، بعضا آفریده های هست که همون آفریده های این یا اون استاد ساحه موسیقی رو تنها شخصان حرفه‌ای احساس میکنند که این رویه کی است یا ترانه از اون کی است، اما عبدالله نظری از جمله همون هنرمندانی است که آفریده هایش، همون سبک و اسلوبش برای همه فرق کننده است، برای همه فهمو است و یک شنونده عادی میتواند همون شکل و شیوه رو بشناسد که این مکتب است کیست، ترانه است کیست. بله، هر یک هنرمندی که امروز من فکر میکنم گذشته و تا امروز که هنرمندان هستند، هر یک هنرمند خاص سبک و اسلوب خاص خوندن خود دارد. مثلا استاد دولتمند خالوف یک رویه خاص خود را دارد. بله. استاد حسنوف و دیگر هنرمندان از سببی که سرودهای عبدالله نظری بیشتر مانند هستند به رویه مقام، بسیاری سرودهای دارد که در رویه مقام است. این وابسته است از زمانهایی که به مرکز یعنی به دوشنبه میآید در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار و فعالیت میکند. در آنجا همراه استادان صنعت موسیقی نیاگان شش مقام، استاد فضلالدین شهابوف بودند، با محمد نیازوف که اینا ما از زبان استاد چنیدیم و خیلی آهنگ‌های ایجاد کردند که در پیروی آنها بود. خیلی از ایجادیاتشون مانندی داشت، نزدیکی دارد به موسیقی نیاگان شش مقام. من فکر میکنم از همین خاطر بود که
بیشتری سرودهایشان رو در منطقه سوق هم اجرا میکنند. یکی از سرودهایشان موج جنون نامی سرود بر غزل سیدای نصفی که این روانشاد دمیربک علیموف نیز اجرا کرده بودند با طریق زمانوی. یک چند سرودها از اکا شریف جورایف، سبزکی و دیگر سرودهایشان بودند که در منطقه مثلا سوق هنرمندان اجرا میکنند و این من فکر میکنم وابستگی از اون استادان بود که پای همه شیشتن یک جا کار فعالیت میکردن، در اساس آهنگای آنها نیز بعضی آهنگا نیز ایجاد میکردن. بله، همراه با هم نشین بودن، همراه با هم در هوای همون ترانه ها یک آفریده های خیلی زیبا داشتن و بسیار حالت ها ما میگویم که مثلا اگر با ادبیات مقایسه بکنیم در بسیار مورد ها میگویم که مثلا ببینید که رودکی در یک دوره یک شعر رو افشا کرده است که گویا برای زمانی ما است، گویا برای زندگی ما است، گویا برای همین دوره است و همین سخن رو میتوانیم در مورد عبدالله نظری بگویم که همان ترانه سراییده شده است برای حاضر است، برای جوانی که در زمان کنونی زندگی میکند، با همین محیط، با همون اطرافی هست، همون شکل و شیوه زندگی که دارد، با همون ذوقی دارد که برای امروز است. ولی چیزی نیاگان مثلا غزل یا که آهنگی که اون یک مخصوص سبک خاص خودش دارد و هیچگاه از بین مردم دور نمی شود. مثلا خیلی شما قید کرده زمانی استاد عبدالله رودکی که غزل را گفت و تا امروز کهنه نشد. این است که استاد عبدالله نظیف خیلی از ایجادیاتشان رو بیشتر به غزل تکیه کرده بودند و استاد عزیز ما اسماعیل نظیف هم خیلی آهنگای ایجاد کردند و ما خیلی از آهنگایشون رو میخونیم، خواندیم و تا حال میخونیم. فقط ایدهشون، فکرشون همین بود است که بیشتر با استاد یعنی اسماعیل نظیف میگفت است سخنی که خیلی یعنی پوچ است، سبکتر است، دل نبند و آهنگ نیز به آنها کم ببند. و واقعا هم من باور دارم که همان گونه که ما ترانه های استاد رو با یک هوس و حوصله گوش میکنیم و در هوای همین ترانه ها گاهی میرقصیم، گاهی به گوشه خاموشی میرویم و گاهی قلبمون رو تسکین میدهیم. همین گونه چند نسل دیگر شاید با مثل ما همین ترانه ها رو با هوس و حوصله گوش میکنند و باور داریم چند نسل دیگر با همین ترانه ها روی صحنه می آید و یک شخص حرفه‌ای می شود و همین ترانه ها باز باور داریم که راه چند نفر جوان دیگر رو نیز بعد از ما کشاده خواهد کرد به دنیای شو بیزنس مثل شما. تشکر که امروز آمدید، تشکر به اهل مطربان که واقعا هم قلب ما امروز در ناز بود، قلب ما گویا که یک تنتنه خیلی زیبایی داشت در همین برنامه و در انتهای برنامه میخواهیم ترانه دیگر رو پیشنهاد بکنید و با همین ترانه زیبا که سوگند نام میشود میشود همین ترانه رو اجرا کنیم و در هوای همین ترانه با بینندگان خیر و خوش میکنیم. سلامت باشید. یک سرود سالهای 78 استاد اجرا کردند بر غزل روانشاد شعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضلی سوگند که این بسیار سرود وابسته است به آبادی و آسایشتگی های وطن عزیز ما. این را همراه دسته مطربان کار کردیم و پیشکش تماشا بینی تلویزیون می‌گردونیم. میشنویم دوستان عزتمند و یادآوری میکنیم که امروز برنامه خاطره ها بخشیده شده بود به استاد موسیقی تاجیک و یکی از شخصان حرفه‌ای عبدالله نظری. باقی صحتمند میبونید. خیر. بدن رو تو قوه به بازوز خمورو شده رو تو بس نکنه دل حرکت بیجه زدن رو از کف ندیهم دومنی مقصودی وطن رو این است به مادر و وطن روزی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من
از در رهی اینسان شرفی اولی اینسان چون دل ننیهم در کف و چون نگذرم از جان این است به مادر و وطن روزی دلی من بگذار جهان بشنود آواز دلی من بگذار جهان بشنود آواز دلی من صفی ایستاده مرا سروری کشور با مهری وطن گشته دل